Okay, okay. Okay, ma'am. I think we can start. Hello. Madam, I think we can start. டேய் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா. If you want to achieve excellence, you can get there today. As of the second, by doing less than excellent work. Thomas J. Watson, Department of Economics and Institutional Innovation Cell jointly organizes webinar on the topic An Overview of IPR in the Virtual Gathering. Prayer is the raising of one's mind and heart to God, the requesting of good things to God. I call upon Anlina Baiju of First CA Economics to drench us all in essence of God for blessings that. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Thank you, Anlina Baiju, for leading us into God's presence with your mesmerizing voice. Welcome to those who believe in the power of dreams and who would like to join you in the exploration of life. And now, I would like to welcome our Gemma of 3rd BA Economics to spread some sparkle with gracious welcome. A very warm greetings to one and all present on this gracious day. I feel honored to welcome our respected Secretary, Reverend Sister Dr. Ruby Alankarameri, Principal, Reverend Sister Dr. M. Helen, Vice Principal, Reverend Sister Dr. Mary Fabiola, Controller of Examination, Reverend Sister Dr. Emelda Mary, Dean of Academics, Mrs. Polencia Kamal, Dean of Student Affairs, Dr. U. Mary, Guest speaker Dr. N. Prasanna, Head of Department Dr. K. Jayanti, members of staff, and my dear students. I'm feeling honored and privileged to host this welcome address. I'm overwhelmed in welcoming our guest of honor, Dr. N. Prasanna, Associate Professor and Head, Department of Economics, Director, Bharatidasan University, Tiruchirappalli. Sir, currently working as an associate professor and head in the Department of Economics in Bharatidasan University. Sir is also an deputy director in Entrepreneurship, Innovation, Career Hub, co-director, coordinator in Placement and Training Cell. He is well versed in research area and handling MPhil and PhD scholars. Sir has completed funded research project on impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program in Tamil Nadu. Budget on rupees 6.13 lakhs. He also did many numerous consultancy of projects in various districts. Sir has awarded as in Kalyana Raman Gold Medal for Outstanding Academic in Economics 2001. An Outstanding Faculty Award was International Foundation 2016. Sir has participated in various conferences, workshops,
number of seminars in various fields, and he acts as a resource person in various capacities in universities and other institutions. Sir is highly knowledgeable person who participated in training conference, workshops, and orientation programs. Sir has additionally attended in training programs UGC. The sponsored refresher course in economics, refresher course in research methodology for social science. He is an editorial board member under the placement and training cell. Sir conducted and organized many events like Job Mela, Mega Job Fair, and so on to recruit their students for multidimensional person in various fields. We, the Department of Economics and Institutional Innovation Cell, is happy to have such an eminent personality amidst us online interactive session. I'm sure that we will all be enriched with knowledge after this session. I welcome you all once again. Thank you. Thank you, Gemma, for giving us a very pleasant reception. Got an idea to start, thinking to start, and making commitment to start as one accept to life. Now, I would like to invite our guest speaker, Dr. N. Prasanna, Associate Professor and Head of Department of Economics, Director, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, to Okay, good morning to all. I hope I'm audible. It is fine. Hello. Am I audible? Are you able to hear me? It's audible, sir. Audible. Fine. Okay. And the PowerPoint I'm sharing, are you able to see? No, sir, we couldn't see your presentation. Presentation I have shared. No, sir, we didn't see your presentation. Okay. I'm sharing my screen. I don't know if I think you have to allow me to I share. can see you, sir, but we didn't see your PPT or presentation slide. I started sharing. Okay, I'll do. I did not know this is a new platform. 1 minute. I will just. Yes. Sir, can I send a Okay, Google Meet I have link? sent. Yeah, I have sent the mail. Will you able to join Google Meet, sir? Google. Google Meet link I will send you, sir. Okay. Will you able to join that, sir? Yeah, sure. No, I It have is sent the PPT. If you can share, no problem. Because I tried sharing. I am sharing, but I don't think it is not visible. Yes, sir. Yes, sir. Please, 1 minute. I sent the email. I have sent the email. So we'll just slowly start, and then you can share the slide.
Okay, so first and foremost, I should thank Nirmala College, Coimbatore, for providing this opportunity to interact with students regarding, IPR. So an overview of IPR. So what IPR is and what are all the various aspects. That is what is a topic given to me. So I wish all of you a very good morning, and we'll just start slowly so that the PowerPoint can be shared. Right. So what is intellectual property right? Yeah, intellectual property, right? So what is intellectual property? Intellectual property, just like any property you have, see, for example, now we have land. So that is a property. Now we have some jewelry, that is a property. So any asset for that matter. So it is just like any asset or any property. The only difference here is that this is linked to some kind of idea, some kind of invention, some kind of innovation, right? So that is the basic difference between general property, a general asset, and intellectual property. And there are basically four kinds of intellectual properties. So one is of course the patents. So patents for products and processes. And then the second is copyrights. So copyrights, of course, you are having you would have of course you all have been reading so many books for the past several years. Since you have gone to school, you have been reading books. So in all the books you would see that one symbol, C and a circle over that. So C within a circle. So that is the symbol of a copyright. So copyright is protecting the author of that book. So whoever has contributed, who has written the book, they get a copyright. And then there are trademarks. So trademarks are you would have seen hundreds and thousands of trademarks. In TV you can see. In generally whenever you go outside you can see in things, or even in newspaper you can see, in magazines you can see. So you, or in any store, there will be a trademark. So that is a symbol, right? So any brand will have. You take, say, for example, soaps. So different soaps will have different kind of trademarks, or different stores will have different kind of trademarks, right? So it is just a symbol, right? So and that those are trademarks. So that are they are specific for certain trades. And the next one is, the last one is trade secrets. So another kind of intellectual property right is trade secrets. So they are uh, for every trade, for making anything, you will have some kind of a secret ingredient or a secret recipe. I think you can move to the second slide. Yes. Right. So patents, copyrights, trademarks, and then trade secrets. So trade secrets are, they are with the whichever company or whichever person is running that trade. So they will have a secret kind of a ingredients. So they will not reveal that. So that is what is trade secret, right? So we'll discuss all these things, in detail, right, one by one. Next slide, please. Right. So now, what is IPR by definition? Right. So intellectual property is a product of human intellect, including creativity, concepts, inventions, industrial models, trademarks, songs, literature, symbols, names, brands, etc. So anything. So the core concept here is, human intellect. The human intellect, which is, thinking about it and which is creating something new. And that is what is, intellectual property, right? So that is what is a major difference between a general property and an intellectual property. Okay. Can I be bilingual?
மேடம் No, you can go to the earlier slide. I just asked, can I be bilingual? Tamiliyum பேசலாமா? Okay, fine. So for the better understanding of the students. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம ஜென்ரலாக ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் முக்கியமான என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி எனி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தட் மேட்டர் ஏற்கனவே சொன்ன லேண்டா இருக்கலாம், ஜுவல்லரியா இருக்கலாம், இல்லை வந்துட்டு உங்க ஒரு வீடு இருக்கலாம், இல்லை வேற எந்த அசெட் வேணாலும் இருக்கலாம், இல்லை எனி திங், ஒரு டேபிள் சேர் ஃபர்னிச்சர் இது இருக்கலாம், எனி அசெட், ஸோ எனி ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அதுக்கும் நம்ம இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கிரியேட்டட் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ இட் இஸ் கமிங் அவுட் ஆஃப் அவர் பிரெயின். இட் இஸ் அவர் ஐடியா. ஸோ அந்த ஐடியா தான் வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு நம்ம சொல்றோம். So that is the main difference. So it can be creative concepts, invention இருக்கலாம், இல்ல innovation இருக்கலாம். இல்லையா, invention innovation என்ன வித்தியாசம்? See, invention you have a scientific process. எப்பவுமே வந்து என்னன்னா, usually it starts from discovery, right? Experimenting discovery. ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க, இல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, இல்ல அதுல வந்துட்டு ஒரு you discover something. ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் தான் இது. இல்லை நீங்க இதெல்லாம் ஸ்கூல்லேயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே. என்ன அப்படின்னா, ஸ்டீம் ஹேஸ் பவர் அப்படின்னு ஜேம்ஸ் வாட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா இட் இஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சுவலி. அவர் வேற ஏதோ ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. அவர் வந்து அந்த ஏதோ ஒர்க் பண்ணிருக்கும் போது டீ போடுறதுக்காக கெட்டில் வந்து சுடுதண்ணி வச்சிருக்காரு. ஸோ அது மேல அந்த லிட் வந்து இடத்துல ஆடுது. ஸோ அப்போ அது மேல ஒரு டஸ்டரை தூக்கி வைக்கிறாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதுக்குள்ள இருக்க ஸ்டீம் பில்ட் ஆயிட்டு அப்படியே அந்த ஸ்டீம் அந்த டஸ்டரும் மூடியும் தூக்கி வெளில விழுது. ஸோ அப்போ வந்து தட் இஸ் ஹவ் ஹி டிஸ்கவர்ஸ் தட் ஸ்டீம் ஹேஸ் பவர். ஸோ ஸ்டீம் ஹேஸ் பவர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஃபினாமினா. சரியா? அது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா. ஸ்டீம் ஹேஸ் பவர். அது வந்து கெட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி, ஸ்டீம் ஹேஸ் பவர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஃபினாமினா. தட் இஸ் அ டிஸ்கவரி. ஓகே. ஸோ அந்த டிஸ்கவரினால என்ன நடக்குது அப்படின்னா, people are able to build a steam engine. So steam engine is an invention. So a steam engine, so discovery, steam has power ங்கிறது discovery. So based on that, an invention, steam engine. So the steam engine நம்ம சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா first வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பில்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த இன்ஜினை வந்து எடுத்து என்ன செய்யாங்கன்னா ட்ரெயினுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, லோகோமோட்டிவ் ட்ரெயின்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. So that is an innovation. So putting that invention into multiple uses becomes a innovation. So அப்ப ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றோம், இல்ல ஏதோ ஒரு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அது வந்து நேச்சர்ல இருக்கு அப்படின்னா டிஸ்கவரி. ஸோ டிஸ்கவரிக்கு வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ரைட்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ இன்வென்ஷனுக்கு இன்னோவேஷனுக்கு உண்டு. ஸோ அந்த டிஸ்கவரி நம்ம நேச்சுரல் ஃபினாமினா ஒன்று இருக்கு, பட் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தயாரிக்கிறோம், இல்ல ஏற்கனவே ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் யூஸ்க்கு போடுறோம், இல்ல அது வந்து வேற மாதிரி மாத்துறோம் அப்படின்னா அது வந்து தட் இஸ் கால்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, அண்ட் வி கேன் ஹேவ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் ஃபார் தட். ஓகே. ஸோ இன்வென்ஷன்ஸ், இன்னோவேஷன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் மாடல்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ், சாங்ஸ், இல்லையா ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சாங் வந்து எழுதுறாங்க இல்ல பாடுறாங்க, லிட்ரேச்சர் எழுதுறது இல்லையா, புக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம், சிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம், நேம்ஸ், பிராண்ட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து தே ஆர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி டு நாட் டிஃபர் ஃப்ரம் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு அசட்டுக்கோ ஒரு சொத்துக்கோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் இருக்கு இல்லையா, அப்போ நம்ம நிலம் அப்படின்னா என்னது, நம்மகிட்ட வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும், என்னது ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட் இருக்கும், அப்புறம் எல்லாம் ஒரு பட்டா இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து என்னது நமக்கு வந்து நம்ம இது வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு லேண்டோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும், பட்டா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஐடியாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட்டோ பட்டாவோ வேணும். ஸோ அதுதான் வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபார் எனி அதர் மேட்டர், இப்போ வந்துட்டு உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து இது என்னோட ஃபோன்னு நான் சொல்றேன். இது என்னோட ஃபோன் நான் எப்படி சொல்றேன், ஏன்னா இந்த ஃபோனுக்கு நான் பே பண்ணியிருக்கேன், என் பேர்ல பில் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ என் பேர்ல பில் இருக்கு.
ஸோ அப்போ இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து வேணும். இப்போ இது வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து நம்ம ஐபிஆர் நம்ம சொல்றோம். இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் என்ஷூரிங் ரைட்ஸ் ஃபார் வாட் எவர் வி ஆர் திங்கிங், வாட் எவர் வி ஆர் கிரியேட்டிங் சம்திங் நியூ, இன்வென்ஷன் ஆர் இன்னோவேஷன் ஆர் எனி ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் ஆர் எனிதிங். Right, they allow their owner to completely benefit from their product that நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், and also entitle him to prevent others from using and dealing or tampering with it. So இப்போ ஒரு இன்வென்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், புதுசா ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அதை வந்துட்டு மற்றவங்க வந்து அவங்களோடதுன்னு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது, இல்லை அவங்க வந்து அதை வந்து காப்பி பண்ணி அவங்களோட இதுல செய்யக்கூடாது. ஸோ அதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக தான் நமக்கு வந்து we require IPR, right? So intellectual property right is ensuring that the inventor or the innovator is protected from others copying or duplicating his or her invention or innovation, right? And if there is some infringement, so அதுல வந்து யாராவது வந்து அதுல வந்து தப்பா பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா, யாரு வந்து இந்த ஐபிஆர் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து லீகலா யாரு இது தப்பு பண்ணாங்களோ, யாரு வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க மேல கேஸ் வந்து போடலாம். எப்படி வந்து இப்போ நம்ம நிலம் இருக்கு, ஸோ நம்ம நிலத்துல வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா நம்ம வந்து போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம், கேஸ் போடலாம். ஸோ அதே மாதிரிதான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்மகிட்ட இருக்கு. இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் நம்ம ஒரு இதுக்கு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு பொருளுக்கு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, அதை வந்து இன்னொருத்தர் யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க இல்ல டூப்ளிகேட் பண்றாங்க, நம்ம நாலேஜ் இல்லாம பண்றாங்க அப்படின்னா, now we can file a case against them and legal matters will be taken. Next slide please. Okay, so now இப்போ அந்த ஐபிஆர் வந்து புதுசா, இஸ் ஐபிஆர் நியூ அப்படின்னா இல்ல, ஐபிஆர் இஸ் ஏஜ் ஓல்டு ஃபினாமினா. இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு IPR started way back in 500 BC, கிரீஸ்லயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மாடர்ன் எரான்னு நம்ம பார்த்தோம்னா யூரோப்ல வந்து த ஏஜ் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ், ரெனைசன்ஸ் எராங்கிறது நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ரஃப்லி அபவுட் ஒரு 1280 to 1600 AD நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அந்த பீரியட்ல வந்துட்டு இட் ஃபார்மலி காட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் into our system, in our economy, in our countries and all. So Venice introduced this protection, issued a patent in 1474, right? So ஒரு first patent அந்த நம்ம வந்து ஒரு மாடர்ன் எரால ஒரு பேட்டன்ட் வந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா we can trace back to Italy in Venice. So in 1474 patent was issued by the ruler of Venice, right? And then you have copyrights. So copyrights were introduced in 1440 AD when Johannes Gutenberg invented the printing press. So the printing press on the Renaissance invent பண்ணப்பட்டது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாருமே புஸ்தகம்னா நீங்க கையில தான் எழுதணும். ஸோ பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் என்னன்னா யூ ஹாவ் திஸ் replaceable plates, wooden plates, so through which you can print the book. And the Renaissance era பேர் வரதுக்கான காரணமே வந்து one of the reason is printing press வரலன்னா the Renaissance eraனே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த பைபிளை வந்துட்டு லட்சக்கணக்கில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி மல்டிபிள் லாங்குவேஜ்ல பிரிண்ட் பண்ணி எல்லா உலகம் ஃபுல்லா வந்து பரப்ப முடிஞ்சது எதனால அப்படின்னா அந்த பிரிண்டிங் பிரஸ்னால. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிரிண்டிங் பிரஸ், ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு என்னன்னா காப்பி ரைட் அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்பட்டது, கொடுக்கப்பட்டது. ஓகே, and then late 19th century number of countries felt necessity of laying down laws and regulating IPR. So இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஸோ ஸ்டார்டட் இன் அபவுட் 1700s and then picked up pace in 1800s and spread throughout Europe, right, then to America, right? And ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல தான் என்னன்னா நிறைய டிஸ்கவரிஸ், நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ், நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வரும்போது இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து யூ ஹாவ் டு ரெக்கார்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் ஹூவர் இஸ் இன்வென்டிங், ஹூவர் இஸ் இன்னோவேட்டிங். ஸோ அதுக்காக ஒரு மெக்கானிசம் வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ குளோபலி 2 கன்வென்ஷன்ஸ்
constituting the basis of IPR system worldwide had been signed. That is the Paris Convention for the protection of industrial property 1883 and Berne Convention for protection of literary and artistic works in 1886. So இது வந்து ஃபார்மலா வந்துட்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால வருது அப்படின்னா மெயின் திங் இஸ் லாட் ஆஃப் இன்வென்ஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ் டியூரிங் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எரா, mainly in Europe, England and the rest of Europe, and that is how it formally came into existence. So this is a brief history about IPR. Next slide please. Okay, so protection of intellectual property rights. So protection of IPR allows the innovator or brand owner or patent holder or copyright holder to benefit from his or her work, labor and investment, which does not mean monopoly of the intellect, right? So intellectual property right வந்து it is protected. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு like any property, IPR is also protected. So whoever is the inventor or the innovator or the owner of that brand or whoever is holding the patent or the copyright, so it is protecting them. Okay, but it does not mean monopoly. So I hope you're all students of economics will understand the concept of monopoly. So the monopoly கிடையாது, ஆனா என்ன அப்படின்னா என்னோட கிரியேஷன் இது வந்து ஏற்கனவே வந்து இயற்கையில இல்லை, ஆனா நான் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ அதுக்கு ஏதோ ஒரு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வில் சி இன் டீடைல். இப்போ அடுத்தடுத்து வர ஸ்லைட்ஸ்ல வரும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். இப்போ வந்து ஐபிஆர்னா எத்தனை வருஷம், காப்பிரைட்னா எத்தனை வருஷம், ட்ரேட்மார்க்னா எத்தனை வருஷம், அது எல்லாமே வில் டிஸ்கஸ். ஸோ ஃபார் அ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் யுவர் ரைட்ஸ் சொல்லி ப்ரொடெக்ட், அதுக்கப்புறம் சொசைட்டிக்கு நீங்க கொடுத்தாகணும். ஓகே, so such rights are set out in internationally, nationally, right? And they இது ஒரு வகையில என்ன அப்படின்னா இந்த சயின்டிபிக் டெம்பரை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு, இல்ல இன்னும் புது புது இன்வென்ஷன் வர்றதுக்கு, இன்னும் புது புது இன்னோவேஷன் வர்றதுக்கு, இல்ல புதுசா புஸ்தகம் எழுதுறதுக்கு, புதுசா பாட்டு எழுதுறதுக்கு, ஸோ இதுக்கு எல்லாமே உதவுது. சரியா? ஸோ ஐபிஆர் அப்படிங்கிறது அதான் சொன்னேன், மொனோபொலி கிடையாது. இட் இஸ் கிவிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் கால் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சொல்லலாம். இப்போ வந்துட்டு இப்போ நான் இப்போ எனிவன் சம் பர்சன் இஸ் இன்வென்டிங் சம்திங். இப்போ வந்து எடிசன் வந்து பல்ப் இன்வென்ட் பண்ணாரு. ஸோ இப்போ பல்ப் இன்வென்ட் பண்றதுக்கு அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வருஷம் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு. கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் சொன்னது என்னன்னா, பல்ப் இன்வென்ட் பண்ணதுக்கும் என்ன சொன்னார்னா, ஐ ஃபவுண்ட் 999 ways how not to make a bulb. So 999 times he failed to make the bulb. So only 1000th time he succeeded in making that filament for the bulb, and that bulb used to burn for about 13 hours. அதோட லைஃப். அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா அது வந்து இப்ப நம்ம எல்இடி லைட்லாம் போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்பெச்சுவல். நீங்க ஒரு தடவை வாங்கி போட்டீங்கன்னா உங்க காலம் ஃபுல்லா அது இருக்கும், ஒன்றாகாது. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி வந்து இன்வென்ட் பண்றது, இன்னோவேட் பண்றது, இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஏதாவது கொடுக்கும். இல்லை அப்படின்னா இந்த இன்வென்ட் பண்றவங்களுக்கு எப்படி மோட்டிவேஷன் வரும்? இப்போ ஒரு எடிசன் ஒரு பல்பு கண்டுபிடிச்சாரு. இந்த பல்பு கண்டுபிடிச்சோடனே இந்த நாலேஜ் எல்லாத்துக்கும் போயிடுச்சு, எல்லாரும் ஆளாருக்கு எல்லாரும் பல்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஃபார் எடிசன்? இந்த இதுவும் திரும்ப டிஸ்கஷன்ல வரும். ஸோ அதுக்கு எது பேசிக்கா என்னன்னா, இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஏன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணாதான் வந்து திரும்ப புது புது கண்டுபிடிப்புலாம் வரும் அப்படிங்கிறதா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ரைட். So now what are patents exactly? So patents are an intellectual property right granted by the government of a nation to an inventor that gives him or her the exclusive right to the invention for up to 20 years in exchange for disclosing the details of the new technology to society for its ultimate benefit. So இதான் சொன்னது மாதிரி இப்போ வந்து பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா, ஒரு கவர்மெண்ட், ஒரு நேஷனல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குது. ரைட், இது வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சது. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த நம்ம அப்ளிகேஷன் போடணும், அந்த கண்டுபிடிப்பை வந்து நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட காட்டணும், நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இது எப்படி செஞ்சிருக்காங்க எல்லாம் காட்டி ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு
கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பேட்டன்ட் வந்து கொடுக்கும். இந்த பேட்டன்டோட வேலிடிட்டி 20 மேக்ஸிமம் ஆஃப் 20 இயர்ஸ். ஸோ 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவா அந்த பேட்டன்ட் இஸ் ரிசர்வ்டு ஃபார் whoever has invented it or innovated it. Okay, for 20 years. After 20 years, that knowledge, that அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி செய்யப்பட்டது, அந்த இன்வென்ஷன் எப்படி செய்யப்பட்டது, அந்த இன்னோவேஷன் எப்படி செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறது பப்ளிக் டொமைனுக்கு வந்துடும். So now then anyone can produce that, anyone can make that, anyone can use and do whatever. So 20 years they are giving, the patent is giving some security to the inventor or the innovator for his or her invention or innovation. Next slide please. And now what is the history of patents? So history of patents starts from about 5500 BC in Greece. அந்த கிரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்கானமில பேட்டன்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ். அதுக்கப்புறம் யூரோப்ல வந்து ஸ்டார்டட் இன் 1700s. அதான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் கரெக்டா அந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அதுல இருந்து வந்து பேட்டன்ட் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் யூரோப். அண்ட் early patent systems reinforce wealth of elites. இது ஒரு டிராபேக்கா சொல்லலாம். என்னன்னா யார்கிட்ட வந்து பணம் காசு நிறைய இருக்கோ, யார்கிட்ட வெல்த் நிறைய இருக்கோ, ஸோ அவங்களோட வெல்த்தை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு இந்த பேட்டன்ட் வந்து உதவியா இருந்தது. ஸோ ஏன்னா யார் இன்வென்ட் பண்ண முடியும், யார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும், யார் இன்னோவேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா those who had the resources. So the wealthy people, they had the resources and they were protected to have their resources for a very long time. Next slide please. So now what is the rationale for issuing a patent? So இதான் நான் இன்னும் பிரீஃபா ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஏன் வந்து பேட்டன்ட் வந்து ஏன் கொடுக்கணும், ஏன் இந்த ஐபிஆர் ஏன் வேணும், ஏன் பேட்டன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, so the founding fathers designed the patent system to stimulate the inventive genius and entrepreneurial energy of the common man. So to stimulate the inventive genius. So நம்ம மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா our human brain has so much capacity to think new things, think new ideas, develop new products, develop new processes and so on. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் வேணும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது இல்லையா? சாதாரணமாக நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ நீங்கள் வந்து காலேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க. இப்போ படிச்சுட்டு அதோட பெனிஃபிட் என்னது, இமீடியட் பெனிஃபிட் என்னது, நல்லா படிச்சு நல்லா எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, நல்லா மார்க் வாங்கணும் இல்லையா? இப்போ மார்க் இல்லைன்னா எப்படி என்ன பெனிஃபிட் உங்களுக்கு, என்ன எப்படி நீங்க வந்து ஹவு வில் பி மோட்டிவேட்டட் டு ஸ்டடி? இல்ல நல்லா மார்க் வாங்கினோடனே உங்க டீச்சர் பாராட்டுறாங்க, அம்மா பாராட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மோட்டிவேஷன் வேணும் இல்லையா? இப்போ நல்லா படிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு நல்ல வேலை வந்து கிடைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு தேர் ஹேஸ் பி சம் என்ஷோர்மெண்ட் ஆஃப் சர்டன் ஸ்டிமுலஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வேணும் நமக்கு, அப்போதான் நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் வந்து நம்ம செய்ய முடியும். இதே ஒரு சிச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ வந்துட்டு யூ கேன் கெட் ஸ்டிமுலஸ். இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு வேலை வந்து சொல்றாங்க, ஒரு அம்மாவோ அப்பாவோ ஒரு சின்ன ஒரு வேலை சொல்றாங்க, தங்கம் செய்யுமா தங்கம், நான் வந்து நீ செய்யினாதான் உனக்கு வந்து இப்போ போயிட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்குறேன், இல்லை ஏதோ வேற ஏதோ வாட் எவர், இல்லை வந்து உனக்கு புதுசா ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா யூஆர் ஸ்டிமுலேட்டட். உடனே நீங்க வந்து அந்த வேலை உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ சரி ரைட், ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏதோ செய்றீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி திஸ் பேட்டன்ட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டிமுலஸ் ஃபார் encouraging people to think new ideas, come up with new products, come up with new processes. ஸோ புதுசா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஓலா வந்தது, ஊபர் வந்திருக்கு, அப்புறம் அந்த அமேசான் வந்திருக்கு, பிளிப்கார்ட் இருக்கு, தென் இப்போ நீங்க மற்றது நிறைய இருக்குது. இப்போ கூகுளே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கூகுளே எப்படி வந்தது, ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கவங்க படிச்சுட்டு இருக்கவங்க, அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய இது. இப்போ டெஸ்லா கார், பேட்டரி கார் இருக்கு, அவங்க வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இப்போ ஆரம்பிச்சு, இனிஷியலா பேபால்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த பேபால்ல வந்த ப்ராஃபிட் வச்சு, தட் இஸ் டிஜிட்டல் பேமெண்ட். இன்னைக்கு நமக்கு பேடிஎம் இருக்கு, கூகுள் பே இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. இதோட இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்லி 2000s பேபால் ஆரம்பிச்சது. எலான் மஸ்க் இருக்கா இல்லையா, இப்ப நம்ம அந்த டெஸ்லா அண்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட சிஇஓ,
ஸோ இன்னைக்கு அவங்க என்ன செய்றாங்க, பேபால் ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து ப்ராஃபிட்ல டெஸ்லா ஆரம்பிச்சாங்க. டெஸ்லா கார் கம்பெனி ஆரம்பிச்சாங்க. பேட்டரி கார் விச் கேன் ரன் ஃபார் அபவுட் 300 மைல்ஸ் ஒரு பேட்டரி சார்ஜ்ல. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து ப்ராஃபிட்ல எடுத்து இப்போ ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ல வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி ஒரு ராக்கெட் அனுப்புது, ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புது, இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸை கூட்டு போகுது. இப்போ நாசா ராக்கெட் அனுப்புறதோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ல கொடுத்துட்றாங்க அந்த ஒர்க்கை. ஸோ பாருங்க, அப்ப ஏன் இந்த மாதிரி வருதுன்னா இதெல்லாம் வந்து திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் பேட்டன்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு பொருளை இன்வென்ட் பண்றோம், ஒரு புதுசா ஒரு ஐடியா கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்கார்டு இருந்தாதான் திரும்ப திரும்ப வந்து நம்ம வந்து இன்னும் யோசிக்க தோணும், புதுசா இன்னும் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும், மற்றவங்களும் அந்த மாதிரி புதுசா ப்ராடக்ட் வந்து வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ் ப்ரொடெக்டிங் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு தியோராட்டிக்கா நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு தியரி. ஸோ ஒன் இஸ் த பார்கெயின் தியரி, another இஸ் நேச்சுரல் ரைட்ஸ் தியரி. ஸோ பார்கெயின் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு பார்கெயின்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம அந்த பேரம் பேசுறது. ஸோ என்ன பேரம் பேசுறது, என்ன பார்கெயின்னா, see now I am inventing something, I am producing something, I am selling it in the society, and after a certain time I will make this thing public so that society can use at large. So அதான் பார்கெயின் தியரி. ஸோ நான் ஒரு புதுசா ஒரு கண்டுபிடிப்பு பண்ணியிருக்கேன், ஒரு புது இன்வென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், இல்லை புது இன்னோவேஷன் பண்ணியிருக்கேன். இது கொஞ்ச நாளைக்கு நான் பண்ணதுக்காக எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு இந்த ரைட்டை வந்து எனக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், எனக்கு செக்யூர் பண்ணும். கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு யார் வேணாலும் அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், யார் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம், இல்லையா? ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஃபார்மால இந்த உதாரணம் சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நம்ம சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு தலைவலி மாத்திரை சாப்பிட்றோம். தலைவலி மாத்திரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாராசிட்டமால் தான் பேசிக், இல்லையா? காய்ச்சல் தலைவலி இதுனா ஜென்ரலாக பாராசிட்டமால். ஸோ இந்த பாராசிட்டமால் அப்படின்னு ஒரிஜினலாக உருவாக்கும் போது அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியட்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு பாராசிட்டமால் எந்த கம்பெனி யார் வேணாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு இப்போ வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ரைட்ஸ் வந்து இப்போ என்னன்னா சொசைட்டிக்கு வந்துருச்சு. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராசிட்டமால்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட், ஒரு கம்பெனி யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, யார் ரிசர்ச் பண்ணி அந்த டேப்லெட்டை உருவாக்குனாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இப்போ வந்து பப்ளிக் டொமைனுக்கு வந்துருச்சு, இப்போ யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்ன பார்கெயின், நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு, ஏன்னா இப்போ ரிசர்ச் பண்ண அந்த மாத்திரை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய பணம் செலவாகும். ஸோ அப்போ அது செலவுலாம் பண்ணி நான் உருவாக்குறேன். ஸோ உருவாக்குனதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ நான் செலவு பண்ண பணமாவது எனக்கு வரணும்ல, உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் உடனே ஃப்ரீயா கொடுத்துட முடியாதுல்ல. ஸோ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இட் இஸ் கிவன் டு த சொசைட்டி. இப்போ வந்து யார் எந்த கம்பெனி யார் வேணாலும் வந்து யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் பாராசிட்டமால் ப்ரொவைடட் ஹேவிங் ப்ராப்பர் லைசன்ஸ், இல்லையா? நம்ம நினைச்சா நம்ம பாட்டில் நம்ம வீட்லயோ இல்லை வந்து இப்போ இதுலயோ வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது, அது தப்பு. லைசன்ஸ் கரெக்டா வாங்கிட்டு we can ப்ரொடியூஸ். ஸோ அந்த ஃபார்முலா சீக்ரெட் கிடையாதுங்கிற, அந்த பாராசிட்டமால்ல என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் எவ்வளவு சேர்க்கணும், என்னென்ன கெமிக்கல் சேர்த்து அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ சீக்ரெட் எனிமோர், இட் இஸ் ஓப்பன், ரைட்? தி நெக்ஸ்ட் இஸ் நேச்சுரல் ரைட்ஸ் தியரி. ஸோ நேச்சுரல் ரைட்ஸ் தியரி என்னது? நேச்சுரல் ரைட்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, இப்போ நான் இன்வென்ட் பண்ணியிருக்கேன், இது என்னோடது. ஸோ அதான் நேச்சுரல் ரைட், இல்லையா? இப்போ வந்து இஃப் யூ ஆர் பார்ன் இன் இந்தியா அப்படின்னா யூ ஆர் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இட் இஸ் அ பர்த் ரைட். ஸோ நீங்க வந்து இப்போ இந்தியாவில் பிறந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க பை டிஃபால்ட் யூ ஹாவ் ஆல் ரைட்ஸ் தட் யூ ஆர் இந்தியன் சிட்டிசன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நேச்சுரல் ரைட்ஸ். ஸோ நான் வந்து இந்த பொருளை உருவாக்கியிருக்கேன், நான் இந்த பொருளை புதுசா ஏதோ ஒன்று செஞ்சிருக்கேன். ஸோ அப்போ அது என்னோட ரைட், என்னோட நேச்சுரல் ரைட், அது என்னது அப்படிங்கிறது என்னோட நேச்சுரல் ரைட். ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்க வந்து பேட்டன்ட் வந்து கொடுத்தாகணும். ஏன்னா இந்த தியரி எல்லாம் என்ன எலாபரேட்டா இருக்கு, நான் ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்கா உங்களுக்கு சிம்பிளா புரியுற மாதிரி சொல்றேன், சரியா? ஓகே. ஸோ பார்கெயின் தியரி, நேச்சுரல். ஸோ இது ரெண்டுலையுமே என்ன பட் ரெண்டோட ஐடியாவும் ஒண்ணுதான். இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஐடியா தியரி, இது ஒரு டைப் ஆஃப் தியரி, பட் போத் ஆர் சேயிங் தட் patent should be given or patent should be given because that is a logical thing to do. இல்ல பேட்டன்ட் இல்லாம வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட், புது ப்ராடக்ட்லாம் அதுக்கு வராது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ரைட்.
So there are two goals of the patent system. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். That is stimulate invention. Property rights are protected to help ensure creation and productivity. And second is sharing knowledge. So promoting progress and the general welfare by disclosing inventions. Okay. So to stimulate invention and sharing knowledge. So இது ரெண்டு தான் வந்து பேட்டன்ட்டோட முக்கியமான நோக்கம். உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ரீசெண்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா பழைய எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து ரீசெண்டா இப்போ வந்து கோவிட்க்கு வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இப்போ இந்த வேக்சினேஷனுக்கு பேட்டன் கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாது இல்லையா? இப்போ வந்து கோவிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் வேர் டைங் இன் thousands and lakhs. ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சு இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் வேக்சினேட், நீங்க எல்லாம் வேக்சினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது, இல்லைன்னா சீக்கிரம் போய் பண்ணிருங்க வேக்சினேஷன். நான்லாம் வேக்சினேஷன் பண்ணிட்டேன், நீங்களும் எல்லாருமே வேக்சினேஷன் பண்ணவங்க ரொம்ப நல்லது, பண்ணலன்னா சீக்கிரம் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ அந்த வேக்சினேஷன், அந்த வேக்சின் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ்வலா வந்து ஒரு வேக்சின் டெவலப் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10, 15, 20 வருஷம் கூட ஆகும், இன்னும் கூட ஆகும், சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அதை வந்து ட்ரையல் நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிச்சு பண்ணோம். ஸோ ஆனா இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா, we have the technology. We have a technology in terms of development and biotechnology. Main biotechnology has developed so much that we are able to produce a vaccine in 1 year. ஸோ ஒரு வருஷத்துல வேக்சின் வந்து வந்துடுது. பல்வேறு கம்பெனிஸ் வந்து வேக்சின் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பேட்டன்ட் வந்து நீங்க கொடுக்கலன்னா அப்புறம் அடுத்தாப்புல வேற ஏதாவது ஒரு வியாதி இதே மாதிரி வேற ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரே டு காட் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது, பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி திரும்ப வந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க? புரியுதா நான் சொல்ற கான்செப்ட்? புரியுதா? ஸோ டு ஸ்டிமுலேட் ஹியூமன் இன்வென்ஷன், ஸோ இந்த மாதிரி திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்துட்டு வில் பி ஸ்டாக்னன்ட் இல்லையா? அப்போ வந்து வேக்சினே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்மலாம் தட் இஸ் வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் would have reduced. இப்போ வந்து இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ இதுக்கு முன்னாடி 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது. ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வரும்போது இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கில் பீப்புள் சக்கம் டு இட். பட் ஆனா ஃபார்ச்சுனேட்லி now we have the medicine and we have the resources that we have come up with a vaccine in 1 year and we are able to save millions and millions of lives இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து ஒரு இன்வென்ஷன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேட்டன்ட் வந்து வேணும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஷேரிங் நாலேஜ். ஸோ இப்போ நாலேஜ் வந்து ஷேர் பண்றோம். இப்போ பேட்டன்ட் இருக்கு. இப்போ வந்து இப்போ கோவிட் வேக்சினேஷன் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யூகேல. அந்த கம்பெனி என்ன செய்யுது, இந்தியாவில் இருக்க ஒரு கம்பெனிக்கு அந்த எப்படி அந்த ஃபார்முலா வந்து கொடுக்குது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனி வந்து அந்த வேக்சினை வந்து மில்லியன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா எல்லாத்துக்கும், இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், மற்ற நாடுகளுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றோம். ஸோ மற்ற நாடுகளும் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ இது எப்படி முடியுது அப்படின்னா பேட்டன்ட்னால முடியும். ஸோ நாலேஜ் வந்து ஷேர் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ ஒன்று புது இன்வென்ஷன் திரும்ப வந்துட்டே இருக்குங்கிறது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. ரெண்டாவது நாலேஜ் வந்து ப்ராப்பரா ஷேர் பண்ணப்படுது. ஸோ அது மூலமா எல்லாத்துக்கும் பெனிஃபிட் கிடைக்குது. Next slide, please. Right. So what exactly, can someone patent? Can you patent? So the Patent Act பிரகாரம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, a machine, or a manufacture, process or composition of matter can be patented if it demonstrates the following 3 characteristics. ஸோ ஒரு மெஷினை பேட்டன் பண்ணலாம், ஒரு மேனுஃபேக்சர் எப்படி அதை தயாரிக்கிறோம், ஒரு மெஷின், ஒரு மெஷின், இப்போ ஒரு மெஷின் வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மிஷினை பேட்டன் பண்ணலாம். இல்லை இந்த மிஷினை எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பேட்டன் பண்ணலாம். என்ன ப்ராசஸ் அடாப்ட் பண்ணி இதை வந்து பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பேட்டன் பண்ணலாம். அண்ட் காம்போசிஷன், ஸோ என்னென்னலாம் இதில் காம்போனன்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வாட் ஆர் ஆல் த காம்போசிஷன் ஆஃப் திஸ் திங், ஸோ அதையும் பேட்டன் வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 things which can be patented provided they have certain qualities. So enna quality? Novelty, non-obviousness and utility. So novelty na enadhu edavadhu pudusa irukum. So there should be something new about that. So ஒரு ப்ராடக்ட்டோ இல்லை ஒரு இன்னோவேஷனோ என்ன பண்றோமோ அதுல வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு புதுசான விஷயம் ஏதாவது இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து அதை வந்து பேட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ ஏற்கனவே வந்து பண்ணதே இப்போ இது ஒரு மினரல் பாட்டில் இருக்கு, இதே மாதிரி நான் இன்னொரு மினரல் பாட்டில் செய்யறேன்னா ஏற்கனவே பேட்டன்ட். இப்போ இதே இந்த மினரல் வாட்டர் பாட்டில் வந்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் இந்த யூடியூப்ல கூட வீடியோ இருக்கும், நீங்கள் வேணா பாருங்க. இப்போ ஜப்பான்லேயே இங்கே என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த வாட்டர் பாட்டிலுக்கு பதில் என்னன்னா ஒரு உருண்டை,
டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும், உள்ள தண்ணி இருக்கு, அதை அப்படியே எடுத்து நீங்க வாயில போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மெம்பரேன் ஒன்று இருக்கு, அந்த மெம்பரேனுக்குள்ள தண்ணி ட்ராப் ஆயிருக்கு. அந்த மெம்பரேன் வந்து நீங்க வந்து இப்போ இந்த பாட்டில் இப்போ வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் இது. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து வேஸ்ட் இப்போ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் இல்லையா? பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் த என்விரான்மெண்ட். பட் இப்போ அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஒரு மெம்பரேன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மெம்பரேன் வந்து நம்ம எடிபிள் மெம்பரேன். ஸோ அந்த மெம்பரேனுக்குள்ள தண்ணி ட்ராப் ஆகி ஒரு பால் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அந்த பால் எடுத்து வாயில போட்டீங்கன்னா தண்ணி குடிச்ச மாதிரி. ஓகே, ஸோ அப்ப நாவல், ஸோ அது புதுசா இருக்கு. ஸோ அதே தண்ணி இப்போ இதே வாட்டர் பாட்டிலுக்கு பதிலாக என்ன செய்யறாங்க, அந்த வாட்டரை ஒரு பால் ஆக்கி ஒரு மெம்பரேன்ல ட்ராப் பண்ணி அதை வந்து நமக்கு தராங்க. ஸோ இட் இஸ் அ நாவல் கான்செப்ட். ஸோ சேம் வாட்டர் பாட்டில் பட் இன் அ மெம்பரேன். தென் நான் ஆப்வியஸ்னஸ். ஸோ நான் ஆப்வியஸ்னஸ்னா என்னது? இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு 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 ப்ராடக்டோ ஏதோ ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா இதுல இது கண்டிப்பா இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அது மாதிரி இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்குது. எக்ஸ்ட்ரா இந்த சென்ஸ் வந்துட்டு யூ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் வில் பி தேர் இன் தட், பட் யூ கெட் இட். ஸோ அதான் வந்து நான் ஆப்வியஸ்னஸ். ஸோ இதுல வந்து ஆப்வியஸா இருக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் லேட்டரா கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு இப்போ இந்த மொபைல் ஃபோன், இப்போ ஃபோன்ல என்ன இருக்கணும்? ஃபோன்ல ஃபோன் பேசுறதுக்கு இருக்கும். இப்போ நானா இதுல வந்து கேமரா இருக்கு. ஸோ ஒரு மொபைல் ஃபோன்ல ஃபோன் தான் இருக்கணும், ஆனால் ஃபோனுக்கு பதிலாக எடிஷனலாக கேமரா இருக்கு, அப்புறம் வந்து மியூசிக் பிளேயர் இருக்கு, இன்னொன்று நிறைய இருக்கு. ஸோ அப்போ நான் ஆப்வியஸ் ஃபோன்ல ஃபோன் தான் இருக்கணும், ஆனால் ஃபோனுக்கு பதிலாக இப்போ கேமரா வருது, இப்போ மியூசிக் பிளேயர் வருது, மற்ற இதெல்லாம் வருது. ஸோ இட் இஸ் நான் ஆப்வியஸ். ஸோ அதான் நான் ஆப்வியஸ்னஸ். ஸோ என்ன விஷயத்துல அது இருக்கணுமோ அதோட அதுக்கு மேல வேற ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ஸோ எதிர்பார்க்காத ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதான் நான் ஆப்வியஸ்னஸ். தென் யூட்டிலிட்டி. So how it can be utilized by you, or how beneficial it is to the people who are using it, how beneficial it is to the society. So like that, how useful it is அப்படிங்கிறது தான் utility. Okay, so how it is making your maybe your life simpler or the work you're doing simpler. So ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த ஆன்லைன் இதே பார்ப்போமே. ஆன்லைன் இப்போ வந்து நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. இப்போ அந்த சாஃப்ட்வேரோட யூட்டிலிட்டி என்னது? இப்போ வந்து நம்ம வந்து டைரக்டா மீட் பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ நம்ம ஆன்லைன் சாஃப்ட்வேர் மூலமா மீட் பண்றோம். இப்போ இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் பாருங்களேன். இப்போ வந்துட்டு இல்லைன்னா வந்து இப்போ நான் வந்து இல்லைன்னா இப்போ உங்க காலேஜுக்கு நான் வந்து பேசணும் அப்படின்னா, நான் இப்போ இங்கேருந்து திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி கோயம்புத்தூர் வந்து தட் இஸ் நேற்று நைட்டு கிளம்பி காலைல வந்து அங்கே எங்கேயாவது தங்கி அப்புறம் அங்கே வந்து பேசி திரும்ப அப்புறம் சாயந்தரம் கிளம்பி திரும்ப நான் ஆடுது. ஸோ எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5-2 நாள் அதுல செலவாகுது. ஆனா இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? இப்போ நான் என் இடத்துலயே இருக்கேன், நீங்க உங்க இடத்துலயே இருக்கீங்க, அண்ட் வி ஆர் டிரான்சாக்டிங், ரைட்? ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் லெக்சர் ஆர் கான்வர்சேஷன். ஸோ தட் இஸ் த யூஸ் வேல்யூ ஆஃப் இட். ஸோ இப்போ இது இல்லைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் ஹைலி யூஸ்ஃபுல். ஸோ கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்றது, இப்போ டிராவல் சேவ் பண்ணுது. நீங்க இதை மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ல பார்க்கலாம். ஒன்னு டைம் சேவ் ஆகுது, இன்னொன்னு எனக்கு வந்துட்டு இப்போ இங்க இருந்து அங்க போறது அந்த டிராவல் சிரமம் சேவ் ஆகுது. மூணாவது இப்போ வந்து நிறைய பேர் டிராவல் பண்ணாம அவங்க இடத்துல இருந்து ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்றதுனால என்னன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகுது. ஏன்னா எல்லாருமே டிராவல் பண்ணாங்கன்னா பெட்ரோல் ஃபியூலோ ஏதோ ஒரு ட்ரெயின்ல போறோமோ பஸ்ல போறோமோ எதுல போனாலும் ஃபியூல் யூஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் வந்து குறையுது. ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ மெனி யூசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஹவு யூஸ்ஃபுல் இட் இஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த பேட்டன்ட் பண்றது இது 3 விஷயமும். ஸோ நாவல்டி, நான் ஆப்வியஸ்னஸ், யூட்டிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ரைட். ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு நேரம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ரைட். ஸோ there are 2 categories of patentable inventions. So one is products, another is processes. So products வந்து பேட்டன்ட் பண்ணலாம், இல்ல ப்ராசஸ் பேட்டன்ட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராடக்ட்ங்கிறது அந்த பிசிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப அதை தயாரிக்கிற முறை, இல்ல எப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிற முறை. ஸோ அதான் வந்து 2. ஸோ ஒன்று ப்ராடக்ட், இல்லைன்னா வந்து ப்ராசஸ். இப்போ இதுக்கும் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளியரா டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம பாராசிட்டமால் பார்த்தோம். இப்ப இந்த பாராசிட்டமால் செய்யறதுக்கு பாராசிட்டமால் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட்.
ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு மாத்திரையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ராடக்ட் பேட்டன்ட். பட் அந்த மாத்திரை செய்யற முறை இருக்கு இல்லையா, இப்போ வந்து காம்பனன்ட் தெரியும் நமக்கு. இப்போ அதுல வந்து ஒரு 4 கெமிக்கல் யூஸ் பண்றாங்க, ABCD யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ வந்து ஒரிஜினலா செஞ்சது ஏயும் பியும் முதல் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் சி மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் டி மிக்ஸ் பண்ணா தயாரிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு முறை. இதான் இப்போ அதே இது என்ன செய்யலாம்னா, நீங்க வந்து முதல் சிடியை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிஏ சேர்க்கலாம். ஸோ அப்போ ப்ராசஸ் மாறுது. ஸோ ஒன்று ABCD அப்படி அந்த சீக்வன்சஸ்ல போறது ஒரு ப்ராசஸ். பிடி முதல் சேர்த்துட்டீங்க, அப்புறம் AC தனியா சேர்க்குறீங்க. ஸோ அது இன்னொரு ப்ராசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் பேட்டன்ட் இருக்கு. ஸோ இது ஃபார்மால இந்த இது இந்த இது டிஸ்டிங்ஷன் கிளியரா இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட் பேட்டன்ட், ப்ராசஸ் பேட்டன்ட். ஸோ ப்ராடக்ட்ங்கிறது ஆக்சுவலா அந்த பிசிக்கல் ப்ராடக்ட், ப்ராசஸ்ங்கிறது அதை எப்படி தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த முறை. ரைட். ஸோ ஹவு யூ ஆர் மேக்கிங் அப்படிங்கிறதா. இன்னொரு ரொம்ப கொலோக்கியலான எக்ஸாம்பிள் தரேன், இதுக்கும் பேட்டன்ட் சம்மந்தம் கிடையாது, புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். இப்போ வந்து டெய்லி மத்தியானம் இப்போ சாப்பாடு எல்லாரும் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, ரைஸ் சாப்பிட்றோம். இப்போ அந்த ரைஸ் தான் சாப்பிட்ற ரைஸ் தான் ப்ராடக்ட். இப்போ அதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னா, ஒன்று நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பானை வச்சு அதுல வந்து ரைஸை வேக வச்சு வடிச்சு எடுக்கலாம், இல்ல குக்கர்ல வச்சு செய்யலாம். ஸோ அப்போ ப்ராசஸ் மாறுது. ரெண்டுமே ரைஸ் தான். அதே ரைஸ் தான் வந்து தண்ணியில போட போறீங்க, தண்ணி கொதிக்க போகுது, உங்களுக்கு வந்து சாதம் வந்து வரப்போகுது. பட் அந்த சாதம் செய்யறதுக்கு என்னன்னா 2 வழி. ஒன்று நீங்க பானையில வச்சு நீங்க வேக வச்சு வடிச்சு செய்யலாம், இல்லைன்னா குக்கர்ல வச்சு செய்யலாம். கான்செப்ட் புரியுது உங்களுக்கு? ப்ராடக்ட் ஒன்று தான், ஆனா ப்ராசஸ் வேற. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பேட்டன்ட் நீங்க பண்ணலாம். ஸோ ஒரே ப்ராடக்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு நீங்க யூ கேன் கெட் த பேட்டன்ட், ஆர் யூ கேன் ஹேவ் அ நியூ ப்ராசஸ் அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் அ பேட்டன்ட். ரைட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். So what are these products? So products are physical things. So any physical component, any material also. So ஒரு புதுசா ஒரு மெட்டீரியல் வருது. இப்போ வந்து இப்போ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் வந்துட்டு இந்த சிமெண்ட் ஃபோம் பிரிக்ஸ்லாம் வருது. ஸோ அது ஒரு மெட்டீரியல் அது. ஸோ அந்த மெட்டீரியலுக்கு நீங்க வந்து யூ கேன் மேக் அ பேட்டன்ட். இல்ல மேனுஃபேக்சர், அது எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க அதுக்கு பேட்டன்ட் பண்ணலாம் இல்லையா. நம்ம ஏற்கனவே எதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கு பேட்டன்ட் பண்ணலாம். ஸோ அண்ட் தேர்ட் இஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் த மேட்டர். ஸோ என்னென்னலாம் கம்பைன் பண்ணி அதை செய்யறாங்க அதுக்கும் பேட்டன்ட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராடக்ட்லேயே வந்து 3 வகை இருக்கு. ஸோ த பிசிக்கல் திங், த ஆக்சுவல் பிசிக்கல், மேபி வந்து பேசிக் இன்கிரீடியன்ட். ஸோ இப்போ வந்து இப்போ சிமெண்ட் அப்படின்னா சிமெண்ட்டுங்கிறது நேச்சுரல் அவைலபிளா இல்லை. நேச்சுரல் என்ன இருக்கு, சிலிக்கா இருக்கு. சிலிக்கா கூட மற்ற இதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி சிமெண்ட் வந்து உருவாக்குறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த சிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இப்போ செவுரு வந்து கட்ட முடியுது, நமக்கு வந்து கான்கிரீட் வந்து போட முடியுது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ மேனுஃபேக்சர் எப்படி வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, சிமெண்ட்டை எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, ஸோ அதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கு. ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சர் ப்ராசஸ் வந்து நீங்க வந்து பேட்டன்ட் பண்ணலாம். அண்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் த மேட்டர். ஸோ இதுல என்னென்னலாம் கலந்துருக்கு ஸோ அதை வந்து பேட்டன்ட் பண்ணலாம். இப்போ சிமெண்ட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு பிராண்ட்ல பல்வேறு சிமெண்ட் இருக்கு, பேசிக் காம்பனன்ட் சேம், பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஒன்னொன்னையும் வேறுபாடு இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த வேறுபாடை நீங்க வந்து பேட்டன்ட் பண்ணலாம். காம்போசிஷன், இப்போ ஒரு சிமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலிக்கா இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க, வேற இன்கிரீடியன்ட் ஒரு பெர்சன்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காம்போசிஷன் டிஃபர் ஆகும். ஸோ அந்த காம்போசிஷன் டிஃபர் ஆகும் போது அந்த டிஃபர் ஆகிற காம்போசிஷனை இங்க வந்து பேட்டன்ட் பண்ணலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். So processes. So defined as a means of an end and means of doing something new or a new way of doing something old. So ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருந்ததை நம்ம புதுசா ஏதாவது செய்யலாம், இல்லை ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருந்ததை வந்து நம்ம வந்து ஒரு புது முறையில நம்ம வந்து செய்யலாம். உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து some new process has evolved இல்லையா, நியூ ப்ராசஸ். இது இந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டோம். உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நீங்க இந்த ஓலாவே எடுங்களேன். சாரி, ஓலாங்கிறது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் கரெக்டா இருக்கும். சம்திங் நியூ, ரைட். இப்போ ஆன்லைன் மார்க்கெட் எடுங்க, இல்லை வந்து இப்போ ஒரு புதுசான ஒரு பொருள்னா நீங்க வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் எடுத்துங்க. கம்ப்யூட்டர்ல வந்து இப்போ டெக்னாலஜி இப்போ ஒரு காலத்துல வந்து என்னன்னா
ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து சிடி வந்தது, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பென் டிரைவ் தான் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இப்போ இன்னைக்கு வந்து பென் டிரைவ் கூட இல்லை, இப்போ எல்லாமே கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் தான், எல்லாமே we are storing in the cloud. ஸோ புதுசா ப்ராடக்ட் வருது. ஸோ ஃப்ளாப்பி இருந்தது, ஃப்ளாப்பி தூக்கி போட்டு சிடி வந்தது, இப்போ சிடி தூக்கி போட்டு பென் டிரைவ் வந்தது, இப்போ பென் டிரைவ் தூக்கி போட்டு இப்போ கிளவுடுக்கு போறோம் நம்ம. ஸோ நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கமிங் அப். ஸோ அந்த மாதிரி நியூ திங்ஸ் ஆர் கமிங் அப். ஸோ நியூ ப்ராசஸஸ் அண்ட் நியூ வே ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஓல்ட். ஸோ ஒரு புது முறையில வந்து செய்யறது. அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம அந்த ஓலா பார்த்தோம். ஸோ ஓலா ஆர் அந்த ஊபர் ஆர் நீங்க இப்போ இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இப்போ ஃபுட்லாம் ஆர்டர் பண்றோம். இப்போ ஏற்கனவே ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும், என்ன செய்வோம், ஹோட்டலுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணோம், இல்லைன்னா நம்ம நேரில் ஹோட்டல் போய் பார்சல் வாங்கிட்டு வரணும். ஆனால் இப்போ என்ன செய்யறோம், அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு சிம்பிளா நம்ம வந்து மொபைல்லேயே வந்து ஆர்டர் பண்றோம், வீட்டில் வந்து டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க. ஸோ சேம் திங் வேர் டூயிங். அதே மாதிரி ஓலா அந்த மாதிரி தான் டாக்ஸி பிசினஸ் காலகாலமா இருந்தது. இப்போ என்ன, ஓலா டாக்ஸின்னு என்னது, நீங்க வந்து உங்க மொபைல்ல ஒரு ஆப் இருக்கு, அந்த ஆப்ல வந்து நீங்க வந்து டாக்ஸி கால் பண்றீங்க, டாக்ஸி வந்துருது. ஸோ வாட் earlier we were doing the same thing but in a new kind of a way. So those are process. Next slide please. So the non-obviousness. So that நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம், that is mobile phone. So camera plus phone is non-obvious. ஸோ ஏன்னா ஃபோனில் வந்து ஃபோன் தான் இருக்கணும், ஆனால் அந்த கேமரா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு, இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் நான் ஒபியஸ்னஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பேட்டன்ட் வந்து பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நான் ஒபியஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வி கேன் பேட்டன்ட். இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷன்லாம் பேட்டன்டபிள். ஒரு புதுசாக வந்துட்டு ஒரு 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 ட்ரெஸ், ஒரு ஷர்ட் செய்யறோம்னா அது பேட்டன்ட் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ ஜூட் இருக்கு இல்லையா, ஜூட்ல வந்து ஷர்ட் செய்யறாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ ரீசெண்டா பனானா ஃபைபர் இருக்கு இல்லையா, வாழைமட்டையில இருந்து அந்த இது நார் எடுத்து அதுல வந்து இப்போ வந்து ஷர்ட் ஃபேப்ரிக்லாம் வந்து செய்யறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் நான் ஒபியஸ். ஸோ அதெல்லாம் பேட்டன்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாழைமட்டைங்கிறது வாழைமட்டையில ஷர்ட் செய்யறாங்கன்னா நான் ஒபியஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். And another two components, that is plant and design patents. So plant and design patents வந்துட்டு plant அப்படிங்கிறது எதை சொல்றோம்னா distinctiveness. So ஏதாவது வந்துட்டு it should be something having distinctive characteristic. So அதுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கணும். Just like all people are unique and all people are distinctive. So like that product should be something, there should be something distinctive about it. So அதுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கணும். அதை வந்து நம்ம வந்து பேட்டன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த மினரல் வாட்டரை திரும்ப எடுத்துக்கோம். ஸோ மினரல் வாட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாட்டால ஒரு மினரல் வாட்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுல என்ன சொல்றாங்க, நாங்க வந்து இதுல வந்து அடிஷ்னலா இவ்வளவு மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ், அதுவும் மினரல் வாட்டர் தான், ஆனா அதுல வந்து அடிஷ்னலா கொஞ்சம் மினரல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ அதை பேட்டன் பண்ணலாம். ஸோ சம்திங் டிஸ்டிங்டிவ். அண்ட் செகண்ட் இஸ் ஆர்னமெண்டாலிட்டி. ஸோ ஆர்னமெண்டாலிட்டினா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கேஜிங்ல வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறாங்க. ஸோ அதுவும் நம்ம பேட்டன் பண்ணலாம். அதே ப்ராடக்ட் தான், ஆனா பேக்கேஜிங்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பேட்டன்டிங். இப்போ அந்த வாட்டர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான். இப்போ அதே பிளாஸ்டிக் பாட்டிலுக்கு பதிலாக ஒரு மெம்பரேன்ல கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் இல்லை, இன்ஃபேக்ட் அது கூட ஆர்னமெண்டல் வராது. ஆர்னமெண்டல்ங்கிறது ஏதாவது ஒரு ஒரு கவர்ல வந்துட்டு ஒரு புதுசா ஒரு டிசைன். இல்ல இப்போ வந்து நீங்க வந்து சோப்பே வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இப்போ இந்த சோப் ராப் பண்ற பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பயோடிகிரேடபிள். ஸோ சோப்பெல்லாம் ஒண்ணுதான், நம்ம சோப் யூஸ் பண்ணோம்னா அது காலி ஆயிரும். ஆனா அந்த ராப்பர் இருக்கு இல்லையா, பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேஸ்ட் குப்பையெல்லாம் போடுவோம், அது வந்து போயிட்டு பொல்யூட் தான் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு அந்த பேப்பர் வந்து பயோடிகிரேடபிள் பேப்பர் போடுறாங்க. ஸோ சோப் அதே தான், ஆனா அந்த ராப்பர் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பயோடிகிரேடபிள் அப்படி போட்டாங்கன்னா ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஆர்னமெண்டல். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு வெளியில இருக்கக்கூடிய ஷெல் தான். ஸோ அதுல லேசா இது மாத்துறாங்க. ஸோ தட் கேன் பி பேட்டன்ட். இல்ல உங்க மொபைல் போனே எடுங்களேன், சேம் போன், சேம் திங், எவ்ரி திங் இஸ் தேர், பட் ஜஸ்ட் இந்த மொபைல் போனோட சைஸ் மட்டும் ஏதோ மாத்திடுறாங்க, இல்ல ஸ்கிரீன் ஏதோ மாத்திடுறாங்க. ஸோ ஆர்னமெண்டல். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதான், ஆனா ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் தட் திங் டு மேக் இட் அட்ராக்டிவ், லுக் அட்ராக்டிவ். ஸோ அது தட் ஆல்சோ இஸ் பேட்டன்டபிள்.
Next slide, please. So next is, copyright. So copyrights are, as I told you, intellectual property right granted by the government to an author or original literary, dramatic, musical or artistic or any other eligible creative work. So ஏதாவது ஒரு creative work, so book இருந்தாலும் சரி, song இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஒரு டிராமா கம்போஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்ல நீங்க வந்து ஒரு இப்போ அந்த சினிமா படம்லாம் வருது, சினிமா படம் அதுல வந்து ஒரு ஸ்டோரி எழுதினாலும் சரி, இல்ல ஏதோ வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எனி திங் விச் அ பர்சன் டஸ், he or she, so they are for their creative work, so that you can have copyright. Next slide, please. So trademark. So trademark is another an intellectual property right granted by the government to an individual or a business or a legal entity that creates and uses a distinctive word, name, symbol, or device to distinguish its products or services from the others in the marketplace. ஸோ ட்ரேட்மார்க்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் இல்லையா? இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே ஒரு ட்ரேட்மார்க்னு இருக்கும். ட்ரேட்மார்க்னது ஏதோ ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை ஸ்டைலாக ஒன்று எழுதியிருப்பாங்க, இல்லை ஒரு இமேஜ் வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஏர் இந்தியா எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மகாராஜா அப்படின்னு ஒரு போட்டோ இருக்கும், இல்லை 3 கோடு இப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம் டிஸ்டிங்டிவ் ஃபீச்சர், தட் இஸ் அ ட்ரேட் மார்க் for that particular business. So அதுதான் வந்துட்டு அது that is given to an individual can get it, or a business can get it, or any legal entity can get a trademark and they can use it. Next one, please. Next is geographical indications. So geographical indication is, they identify a good of originating in its place wherever a given characteristic of a good is essentially attributable to its geographical origin. ஸோ ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த ரீஜன்ல தான் அது செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத குறிக்குது. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ நீங்க கோயம்புத்தூர் எடுத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல வந்து மெஷின் டூல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. ஸோ அப்போ கோயம்புத்தூர்ல செய்யக்கூடிய அந்த மோட்டர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜிஐ இதுல ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் போடலாம் அதுல. ஸோ இப்போ அந்த மெஷின் வந்து எங்க போனாலும் யூ கேன் நோ தட் இட் இஸ் மேட் இன் கோயம்புத்தூர், ரைட்? ஸோ லைக் தட் ஃபார் எனி ப்ராடக்ட், அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் கூட இருக்கலாம். இப்போ ஒரு ரைஸ் வருது உதாரணத்துக்கு, இப்போ வந்து நம்ம திருச்சி பக்கத்துல வந்து மணச்சல்லூர் இந்த மாதிரி ஊர்லாம் இருக்கு. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜீரக சம்பா ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த ஏரியால தான் நல்லா விளையுது, வேற ஏரியாவில் வர மாட்டேங்குது. ஸோ அப்போ அந்த ஜீரக சம்பா ரைஸ்க்கு யூ கேன் கிவ் அ ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேட்டர். ஸோ அப்போ ஜீரக சம்பா ரைஸ்னா இட் இஸ் ஒரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் திருச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். Then trade secrets. Next slide, please. So trade secret. So trade secret another a law, that requires that the intellectual property to be protected, not publicly disclosed. Can you please move to the next slide? ஸோ ட்ரேட் சீக்ரெட்டுங்கிறது அதான் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான். ட்ரேட் சீக்ரெட்டுங்கிறது அந்த ட்ரேடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட். இப்போ வந்து இப்போ நீங்க ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் இல்லை ஃபுட் பிஸ்னஸ் ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்கா அதை சொல்லிடலாம். இப்போ வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஃபுட்ஸ் இருக்கும். பட் நான் யூஸ்வலா பார்க்குறது அந்த ஏன்னா கேரளா பக்கத்துல இருக்கிற அந்த நேந்திரங்கா சிப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோர்ல இருக்கும். ஸோ அப்போ அது எப்படி செய்யறாங்கிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சீக்ரெட். ஏன்னா அதுல வந்து என்னென்ன செய்யறாங்க, எப்படி செய்யறாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்புறம் எல்லாருமே அதே மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க பிசினஸ் இருக்க முடியாது. இப்போ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நீங்க நிறைய ஃபுட் பிசினஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்க சப்ளை செயின் பாருங்களேன். இப்போ திண்டுக்கல் பிரியாணியில எல்லாருக்கும் பிரியாணி பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி பிரியாணி அப்படின்னா அது ஒரு ட்ரேட் சீக்ரெட். ஏன்னா அதுல வந்து என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களோட சீக்ரெட். என்னென்ன மசாலா போடுறாங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க சீக்ரெட். அதே மாதிரி இந்த ட்ரேட் சீக்ரெட்னோட எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஞாபகம். என்னன்னா
கோகோ கோலா இல்லையா? கோகோ கோலா இப்பதான் வந்து இது இந்த கோலா ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து வெரி பேட், ஹை சுகர் கண்டென்ட் இதெல்லாம் வந்து குடிச்சா ரொம்ப கேடு இதெல்லாம் சொல்றாங்க. பட் ஜென்ரலி ஆனா அப்பப்போக்கே எப்பயாவது நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்களும் சாப்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சாப்பிட்றீங்க நைட்டு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஆனா அந்த கோகோ கோலா அந்த செய்யக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, என்ன யூஸ் பண்ணி அதை செய்யறாங்கிறது, அந்த சீக்ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஓனர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அந்த சீக்ரெட் வந்து வெளியில வந்து எங்கேயுமே வந்து இப்ப இத்தனை வருஷம் ஆச்சு பாருங்க. கொக்கோ கோலா வந்து ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட 70 80 கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம் கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இன்னும் அதே மாதிரி நீங்க வேற எதுவும் செய்ய முடியாது. இப்ப பெப்சி எடுத்தீங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும், இல்ல இங்க நம்ம இந்தியன் பிராண்ட் தம்ஸ் அப் எடுத்தீங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ட்ரேட் சீக்ரெட்டை வந்து அவங்க வந்து அப்படியே பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க. அந்த ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒரு பாதி ஒரு பக்கம் இருக்கு, ஒரு இடத்துல இருக்கு, இன்னொரு பாதி இன்னொரு இடத்துல இருக்கு. ஸோ அது ரெண்டுமே ஒன்னா கிடைச்சாதான் அதை வந்து செய்ய முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ ட்ரேட் சீக்ரெட் வந்துட்டு இட் இஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடெக்டட் பை கவர்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ now this is the difference between copyright, patent and trademark. இதுல வந்து முக்கியமா நம்ம இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இல்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மட்டும் பார்த்துருவோம். ஸோ இங்க பாருங்க, காப்பிரைட் வந்துட்டு ஆத்தர்ஸ் லைஃப் பிளஸ் 70 இயர்ஸ். ஸோ ஒரு புக்கு ஒரு ஆத்தர் எழுதுறாரு அப்படின்னா அவரோட காப்பிரைட் எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்தரோட ஆயுள் காலம் பிளஸ் 70 இயர்ஸ். ஸோ அது வரைக்குமே வந்து காப்பிரைட் இஸ் வேல்யூ. பேட்டன்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் 20 இயர்ஸ். ட்ரேட்மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ் லாங் as that business is running. ஸோ அந்த ட்ரேட்மார்க்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அந்த பிசினஸ் எப்போ வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ட்ரேட்மார்க் யூஸ் பண்ணலாம். யாரும் வேற யாரும் அந்த ட்ரேட்மார்க் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி தான் ட்ரேட் சீக்ரெட். ஸோ ட்ரேட் சீக்ரெட்டும் லைஃப் லாங் இந்த சென்ஸ் வந்து அந்த பிசினஸ் அவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்க வரைக்கும் அந்த ட்ரேட் சீக்ரெட் அப்படியே வச்சிருக்கலாம். ட்ரேட் சீக்ரெட்டை வெளில வேற யாருக்கும் சொல்லணுங்கிற அவசியமே வந்து கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதர் திங்ஸ் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஷேர்ட் த பிபிடி, யூ கேன் go through. Right. So next is IPR and the Indian how IPR is being processed in India. Okay, madam, how much time do I have? Madam, how much time do I have? It is 12:10 now. Okay. Okay, so I'll continue then. Fine. So now, India is a member of the WTO, and as a member of WTO, it is following the TRIPS agreement, that is trade-related aspects of intellectual property, and India is following, all the, IPR regulations in the international arena. And India is also a member of the World Intellectual Property Organization. And so India is protecting as far as possible all the patents and IPRs which are being filed. Next one, please. And next slide, please. So these are all the various conventions in which India is member in. So I don't think I need to read all these things. You can please go through it from the PowerPoint. So these are all the organizations which are, promoting intellectual property rights across the globe, and India is a member to all these things. Next one. And national IPR policy. So national IPR policy was, framed in 2016, and the main, agenda or the main motto of the Indian IPR policy is Creative India, Innovative India, right? And so India wants to, be creative. So promoting creativeness and promoting innovativeness. So that is the main motto of our IPR policy.
and there is an institutional mechanism for implementation and for monitoring and reviewing all the IPRs. So there is application process. It is processed by a certain agency, and then it is the IPR is issued to people who are applying for. Next one, please. So the nodal, agency or the nodal department for processing this IPR is the DIPP, that is Department of Industrial Policy and Promotion, under the Ministry of Commerce of the Government of India. So DIPP is responsible for having the processing all the IPR related aspects in India, right? So it is a nodal agency, and the single point of reference under DIPP is the cell of IPR, cell for IPR promotion management, that is CIPAM. So cell for IPR promotion management is the single point of reference for processing any IPR. So if anyone has to apply for IPR, they have to apply to the CIPAM, right? Hello, sir. Yes, madam. Yes, sir. You have 20 minutes, sir. 20 minutes more. Okay. Thank you. Yes, yes. Oh, okay. Next slide, please. Okay, and this is the organizational structure of the IP offices. I think the slide share has gone. Yes. Next slide, please. Okay. So, இப்போ இதான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐபி ஆஃபீஸோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ், ஸோ அதில் வந்து டிஐபிபி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரமோஷன். ஸோ அதுக்கு கீழே தான் வந்துட்டு இந்த நம்ம என்ன வருது, இந்த செல் ஃபார் ஐபிஆர் ப்ரமோஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வருது. ஸோ அதில் வந்து என்னன்னா அந்த ஆஃபீஸஸ்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, it is there in the design wing is in Calcutta, patent office is in 4 places, that is Calcutta, Delhi, Mumbai and Chennai, and trademark registry is in, again it is in 5 places, Calcutta, Delhi, Mumbai, Ahmedabad and Chennai. Geographical indication registries in Chennai, and patent information services in Nagpur. So these are the 5 kind of IPRs, intellectual property rights, which the government of India is issuing, and it has just like our Controller and Auditor General of India, this office has a Controller General of Patents, Designs and Trademarks, so who manage all these things. So there are different offices for managing different things. So இப்போ நீங்கள் டிசைன் பேட்டன்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா கல்கட்டா அப்ளை பண்ணணும். பேட்டன்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு 4 நம்ம கல்கட்டா, டெல்லி, மும்பை, சென்னையில் இருக்கு. ட்ரேட்மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா 5 இடத்துல இருக்கு. தட் இஸ் இந்த 4 என்ன சொன்னது இல்லாம அகமதாபாத்தும் சேர்த்திருக்கு. ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் வந்து நீங்க வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் சென்னை, அண்ட் பேட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்னா இட் இஸ் இன் நாக்பூர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So the IPR building in Delhi. Next slide. So these are the buildings in Calcutta, Delhi and Chennai. Other photos I could not get. Maybe next time I'll try to get. And so nodal agencies for IPR facilitation in India. So TIFAC Patent Facilitation Cell. So the website address is there. And then CII, that is Confederation of Indian Industry and Indian Industry. So Andhra Pradesh Technology Development and Promotion Center, and National Research Development Corporation. So these are other nodal agencies through which you can file your IPR. So these details are there. You can please note from the PPT. So these are just for your information, right? Next, so the objectives of the IPR policy in India. So IPR awareness, outreach and promotion. So you have to one of the policies to bring about more awareness about IPR. I think this program is also that to bringing the awareness of IPR to students. So in that way, this is also one of the policy of the government of India, and
it is really appreciative that your college and the Department of Economics and the IPR cell in your college has organized this program so that the awareness about IPR reaches the students. So then generation of IPS to stimulate and generate IPS. So more IPS are being promoted across various fields. So not only in scientific research institutions, but also in higher education, IPRs are being promoted. And the legal and legislative framework, there has to be a strong legal and legislative framework. I think that is the place India actually lacks. ஏன்னா இப்போ ஐபிஆருங்கிறது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட லீகல் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இப்போ ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா ஒரு கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்கன்னா அதுக்கு தீர்வு சீக்கிரமா வரணும். ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னது நம்ம இந்தியன் கோர்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய கேசஸ் பெண்டிங்லேயே இருக்கு. அதனால வந்து கோர்ட்டு கேஸ் செட்டில்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷம் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் பட் த ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் தட் டு ப்ரொமோட் லீகல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஐபிஆர். நெக்ஸ்ட் ஒன். And then administration and management. So to modernize and strengthen the service of service-oriented IPR administration. So IPR வந்துட்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு அப்ளை பண்ணாம ஒரு ஈஸியா அப்ளை பண்றதுக்குள்ள வழி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலிசி. தென் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஐபிஆர். ஏன்னா ஐபிஆர் மட்டும் வாங்கினா பத்தாது. இப்போ நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அதான் ப்ராப்ளம். என்னன்னா ஐபிஆர் வாங்குறாங்க, ஆனால் ஐபிஆர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ப்ராடக்டா வர மாட்டேங்குது, மேனுஃபேக்சரோ இல்ல ப்ராசஸாவோ வர மாட்டேங்குது. ஐபிஆர் மட்டும் வாங்கிறாங்க, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி பேட்டன்ட் மட்டும் வாங்கிறாங்க, ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து கமர்ஷியலா வர மாட்டேங்குது, ப்ராடக்டா வந்து மார்க்கெட்ல வந்து வர மாட்டேங்குது. அது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஐபிஆர் மட்டும் வாங்கினா பத்தாது, அது வந்து மார்க்கெட்டுக்கும் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். பேட்டன்ட் மட்டும் வாங்கினா பத்தாது, மார்க்கெட்டுக்கும் கொண்டு வரணும். அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் அட்ஜூடிகேஷன். ஸோ ஐபிஆர் ஹாஸ் டு பி என்ஃபோர்ஸ். திரும்ப இது லீகலும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒன்னா தான் வரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹியூமன் கேபிட்டல் டெவலப்மெண்ட். So to strengthen, human capital that is promoting knowledge, encouraging creativity, and promoting more research and development. So that is the policy of IPR. Next one, please. So achievements of new IPR policy. So IPR policy புதுசு வந்ததுக்கு அப்புறமே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, இந்தியா வந்துட்டு குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ்ல வந்துட்டு it has moved to the 52nd position in 2019. So that is one big improvement after the new IPR policy came in 2016. So global innovation index, India has moved certain places and gone to 52nd rank. So அது வந்து நியூ ஐபிஆர் பாலிசி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் நம்ம ஐபிஆர் பாலிசி பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் எதுவும் தேவையில்ல, அதெல்லாம் நீங்களே பார்த்து படிச்சுக்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இல்லை. தீஸ் ஆர் ஆல் த பாலிசி மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர், ரைட்? ஸோ ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம், and then clearing backlog and reducing pendency in IP applications, and then automatic issuance. So automatic issuance of a patent and trademark. ஸோ அதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் வந்து இவால்வ் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க அப்ளிகேஷன் போட்டீங்கன்னா, அதான் நம்ம ஏற்கனவே சிங்கிள் நோட்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க, ஆனால் அது வந்து எலக்ட்ரானிக்கலி எல்லாமே வந்து செய்யற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டோம்னா எலக்ட்ரானிக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆகி நமக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்கா வந்து பதில் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இஸ் பீங் டெவலப்ட், ரைட்? அண்ட் வேற என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, பேட்டன்ட் ஃபைலிங்ஸ் ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் நியர்லி 7%. And trademark filings have increased by about 28% during the last couple of years. And then IP process re-engineering, so that has also improved. And as we already discussed, creating IPR awareness and technology and innovation support centers are have been created so that this policy is promoted throughout India across various spheres. Next one, please. Next one. Next slide, please. Okay. So now, what are the issues in India's IPR policy? Right. So what is the issue is that Indian Patent Act of 1970 does not allow the patent to be granted to inventions involving new forms
of a known substance unless it differs significantly in properties with regard to efficacy. Right? So இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு இன்வென்ஷனோ இல்லை இன்னோவேஷனோ ஏதோ ஒன்று பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு ஏதாவது வந்து there should be a significant improvement or significant difference from what already existed. ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ப்ராடக்டோ ஒரு ப்ராசஸோ இருக்குன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கணும். ஸோ அப்போதான் வந்து பேட்டன்ட் வந்து வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பாலிசி. ரைட். அண்ட் this means that the Indian Patent Act does not allow evergreening of patents. So evergreening of patents தான் வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கிட்டா நம்ம லைஃப் லாங் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், இல்லை ரொம்ப நாள் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை. அண்ட் there have been issues with pharma companies. ஸோ இது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டன்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேட்டன்ட் லாவில் என்ன மேஜர் இஷ்யூனா மெயின்லி இட் ரிலேட்ஸ் டு ஃபார்மா கம்பெனிஸ். ஸோ ஃபார்மா கம்பெனியில் தான் என்ன பிரச்சனைனா என்ன மாதிரியான கெமிக்கல் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க ஒரு மாத்திரை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு, என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க, அதை எப்படி யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டு இப்போ வந்து பாராசிட்டமால்னு ஒன்று இருந்தது. அந்த பாராசிட்டமால்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து இப்போ ஒரு பாராசிட்டமால் போட்டீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்து தலைவலி உங்களுக்கு போயிருதா, இல்லை இப்போ புதுசா யூஸ் இப்போ இது வந்து பாராசிட்டமாலே வேற ஒரு இது வச்சு செய்யறாங்க. ஸோ புது பாராசிட்டமால் ஒன்று வருது. ஸோ அது போட்டோம்னா ஒரு 1/4 மணி நேரத்துல நமக்கு குறைஞ்சிருதா, தலைவலி குறைஞ்சிருதா. ஸோ அதான் அந்த எஃபிகசின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அதுக்கும் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம், அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ்ல என்ன வித்தியாசம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாதான் வந்து புது பேட்டன்ட் வழங்கப்படும், அப்படின்னா புது பேட்டன்ட் வழங்கப்படாது. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு திஸ் இஸ் அ பிக் இஷ்யூ இன் இந்தியன் பேட்டன்ட் அண்ட் த ஃபார்மா கம்பெனிஸ் ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டன்ட். தட் இஸ் அந்த செக்ஷன் 3Dல இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடியதுல என்னன்னா ஃபார்மா கம்பெனிஸ் தான் ஃபேஸ் பண்றாங்க. இப்போ புதுசா ஒரு ஒரே மருந்து தான், ஆனா அதை வந்து வேற மாதிரி செய்யறாங்க, இல்லை வந்து வேற மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி செய்யறாங்க, வேற சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யறாங்க. பட் அதோட எண்ட் ரிசல்ட்ல ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? எண்ட் ரிசல்ட்னா என்னன்னா அது எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஒரு காய்ச்சல் வருது இல்லை தலைவலி வருதுன்னா இப்ப ஏற்கனவே ஒரு மாத்திரை இருந்தது, அந்த மாத்திரை யூஸ் பண்றதுக்கும் இந்த மாத்திரைக்கும் சிக்னிபிகண்டா டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கா? இருந்தாதான் பேட்டன்ட் எல்லாம் இல்லை. Just because it is a new tablet or a new thing, it does not mean that you can get the patent. So that is one problem issue being faced by pharma companies in India. Next one. Issue of compulsory licensing. So compulsory licensing enna appadina if you bring a new technology into India, so வெளிநாட்டுல இருந்து கம்பெனி இப்போ வந்து நம்ம வந்து since 1991 new economic policy வந்ததுல இருந்து we are allowing foreign direct investment in India. So many foreign companies are coming, so they are bringing in lot of new technology. So அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த டெக்னாலஜிக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜியை வந்து நீங்க வந்து இங்க வந்து லைசன்ஸ் வந்து வாங்கி இங்க வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. லைசன்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜியை இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான். ரைட். ஸோ இந்த லைசன்ஸ் வந்து நீங்க கொடுத்துருவீங்க, இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருவீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் வந்து வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இப்போ இந்த ட்ரேட் சீக்ரெட் இல்லை மற்ற இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கம்பல்சரி லைசன்சிங்ல நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்க சொல்லுது. ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்க சொல்லும் போது அவங்க வெளியில இருந்து வர்றவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன இன்சென்டிவ் இருக்கு பிசினஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ இது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. இது வந்து நான் வந்து இது சரியே இல்லை தப்பு அந்த மெரிட் அதெல்லாம் நான் போகல. ஐ எம் டெல்லிங் யூ தட் this is a issue which is there in the Indian patent system, and many companies are facing this problem. So whether it is right or it is wrong, that is another debate. So we can have another session for that. So now we are just saying that many companies are facing problem because of this compulsory licensing. Next one, please. Right. And so India continues to remain in the priority watch list of US for violation of IPR. ஸோ இது எதனால வருது அப்படின்னா இது திரும்ப இதுவும் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி தான் வரும். ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் தான் வந்து இந்த மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்போ
யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி வந்து பெரிய ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் போட்டு அவங்க ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இப்ப அந்த மாத்திரை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த மாத்திரையை வாங்கிட்டு அந்த மாத்திரையில என்னென்னலாம் சேர்த்திருக்காங்கன்னு ரீஇன்ஜினியர் பண்ணி நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ ஏன்னா கம்பெனி பேர்லாம் நான் சொல்ல, நான் அதை ஸோ யூ கேன் வாட்ச், நீங்க கூகுளில் போட்டீங்கன்னா கம்பெனி பேர்லாம் வரும். ஸோ அப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து யூஎஸ் கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிக்குது. ஸோ அந்த மாத்திரையோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபா. இல்லை இன்ஃபேக்ட் ஒரு சில மாத்திரைலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் டிசீஸ்க்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மாத்திரைலாம் 7000 ரூபா 8000 ரூபா ஆகுது. ஸோ இப்போ அதே மாத்திரையை இந்தியாவில் இருக்க கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த கம்பெனி வந்து இவங்க ஒரிஜினலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, ஏற்கனவே யூஎஸ் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாத்திரையை எடுத்து அந்த ஃபார்முலா அதை என்னென்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்து அதே மாதிரி இன்னொரு மாத்திரையை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இங்கே இந்தியாவில் வந்து இப்போ வந்து 100 ரூபா 200 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் போட்டு ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ஒரிஜினலாக யூஎஸ் கம்பெனி கண்டுபிடிச்ச மாத்திரைக்கு வேல்யூ இல்லா போயிருது. வேல்யூ இன் த சென்ஸ் அவங்களால வந்து இந்தியாவில் செல் பண்ண முடியாது. நீங்க இப்போ ஒரு மாத்திரை வந்து ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு அதே மாத்திரை 5000 ரூபாய், இன்னொரு இடத்துல 200 ரூபா, எது வாங்குவோம்? 200 ரூபா மாத்திரம் தான் வாங்குவோம். ஸோ இதுதான் வந்து அங்கே ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்தியா இஸ் ப்ரியாரிட்டி வாட்ச் லிஸ்ட் ஆஃப் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் USA with relation to IPR. Right, and the latest Section 301 report released by the US Trade Representative, the US termed India as one of the world's most challenging major economies. ஸோ இந்த IPR வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வைக்கிறது இந்தியாவா அப்படிங்கிறது யூஎஸ்கே ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. ரைட், ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் IPR is not legally enforceable in India. ஸோ இந்தியாவில் வந்து IPR வந்து லீகலாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல, ஃபாரின் கம்பெனிஸ்னால என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. ஸோ திரும்பவும் சொன்னது நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறது வேற டிபேட்டு. ஸோ பட் தட் இஸ் அன் இஷ்யூ. அண்ட் டேட்டா எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி. So foreign investors, MNCs allege that Indian law does not protect against unfair commercial use of their test data. அவங்களோட டேட்டா வந்து இருக்கு அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ அவங்க ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இருக்குன்னா அவங்களோட டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசியா இல்லை. ஸோ அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவா அவங்க டேட்டா அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியல. அந்த டேட்டா இஸ் ஷேர்ட் அமங் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ஸோ தே லூஸ் தேர் எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி பிசினஸ் சீக்ரெட் மாதிரி, அந்த நம்ம ட்ரேட் சீக்ரெட் சொல்லுவோம்ல, ட்ரேட் சீக்ரெட் மாதிரி. ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் ஒரு மார்க்கெட் சர்வே ஒன்று பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட் சர்வேக்குள்ள டேட்டா வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவா அவங்களுக்கு மட்டும் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளைண்ட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் காப்பிரைட் ஆக்ட் இஸ் வீக். ஸோ காப்பிரைட் ஆக்ட் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இது வந்து நம்மளே செய்யறோம். இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா, நிறைய புக்ஸ் மெட்டீரியல், ஸ்டடி மெட்டீரியல் நம்ம வந்துட்டு வி கெட் இட் போட்டோ காப்பி இல்லையா, அதான் ஜெராக்ஸ்னு சொல்லுவோம். இன்ஃபேக்ட் ஜெராக்ஸ் வந்து கம்பெனி பேரு, கரெக்டான வார்த்தை வந்து போட்டோ காப்பி தான். ஸோ வி கெட் சோ மெனி புக்ஸ் அண்ட் சோ மெனி திங்ஸ் போட்டோ காப்பி. ஸோ அதுல காப்பிரைட் போட்டிருப்பாங்க. அந்த புக்கை வந்துட்டு நம்ம ஒரு புக்ல இருந்து ஒரு பேஜை போட்டோ காப்பி எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த புக்கோட காப்பிரைட் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து போட்டோ காப்பி பண்ணணும். அதுதான் முறை. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம எங்க நம்ம யாரும் ஃபாலோ பண்றதுல வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே என்டையர் புக்கே கூட நம்ம வந்து போட்டோ காப்பி பண்ணி நம்ம பைண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து படிக்கிறது யூஸ் பண்றோம். ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன், திரும்பவும் நான் சொல்றேன், சரி தப்புன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ அது நம்ம இன்னொரு டிபேட் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு என்னன்னா, திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்தியாவில் காப்பிரைட் ஆக்ட் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். So promoting an environment of innovation in schools or even in colleges, universities, academic institutions, so that has to be targeted, and a proper resolution mechanism for resolving IPR related issues. And India will be unable to take full advantage of transformative benefits of a strong IP system unless and until it addresses gaps in IPR laws. So future வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு ஸ்கூல் காலேஜ்ல எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அந்த IPR என்விரான்மெண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணோம். IPR பாலிசியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம். IPR ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து என்ஃபோர்ஸபிளா பண்ணணும். என்ஃபோர்ஸபிளா பண்ணாதான் வந்துட்டு இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் ஆல். நெக்ஸ்ட் ரைட், அண்ட்
So I think 2-3 slides more, I'll finish then. So success of India's flagship program. So Make in India, Startup India. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மேக் இன் இந்தியா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாலாம் வரணும்னு நம்மளோட ஐபிஆர் ரிஜைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். நம்ம ஐபிஆர் பாலிசி ஹேஸ் டு மேக் ஷுர் தட் திஸ் ஐபிஆர் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் in a proper way, is enforced in a proper way, and more awareness and more inventions, innovations are needed. And the way forward is the US example. So USல என்ன பண்றாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணானா it will be good for us. Next one please. ஸோ யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேட்டன் சிஸ்டமோட என்ன 6 யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா, 1 is simple application procedure. இப்போ இது நீங்க எக்கனாமிக்ஸ்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ வந்துட்டு இன்கம் டேக்ஸ் எடுக்கல. இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் தெரியாது, மேபி உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ்க்குலாம் தெரியும். ஒரு காலத்துல இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய தலைவலி. அது போட்டு ஃபில் பண்ணி இதை எழுதி அதை எழுதி இந்த ஃபார்ம் அட்டாச் பண்ணி அதை பண்ணி எல்லாம் பெரிய தலைவலி அது ஃபைல் பண்றது. ஏன்னா எங்க அப்பா இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி வந்து நிறைய ரீஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ஐடி ஃபைல் பண்ணோம்னா ஒரே பேஜ், சிங்கிள் பேஜ் தான் வந்துருச்சு. ஸோ வெரி வெரி ஈஸி. இப்போ நான்லாம் ஆடிட்டர்கிட்டே போறது ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது ஒண்ணுமே இல்லை. நம்மளே எழுதி ஃபைல் ஒரு பக்கம் தான் எழுதுறோம், ஃபார்ம் 16 அட்டாச் பண்றோம், அனுப்பிச்சிடுறோம். இல்லை இப்போ ஆன்லைன்ல வந்துருச்சு. ஆன்லைன்லேயே அதே மாதிரி தான். நம்ம என்ன டேட்டாவோ நம்ம அதுல இருந்து பாதி டேட்டா வந்து அதுவே எடுத்துக்குது, நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க இதுல வச்சு. அண்ட் ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணிடுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஹேஸ் டு பி வெரி வெரி சிம்பிள். ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய பேட்டன்ட் வராது, நிறைய பேர் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர் ஷுட் பி சிம்பிள், விச் இஸ் பீங் ஃபாலோட் இன் த யூஎஸ். செகண்ட், லோ ஃபீஸ். ஸோ ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. இந்த ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மினிமலாக இருக்கு. அண்ட் தேர்ட் இஸ் நோ ஒர்க்கிங் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ நோ ஒர்க்கிங் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு எப்படி சொல்றது, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை அது கூட ஒர்க் பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ்லாம் காட்டணும்னு தேவையில்ல. ரைட், ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி. ஸோ டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி, ஸோ புது டெக்னாலஜி வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ற என்ன நம்ம சொல்ல வரமோ அது வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம்னா நம்ம சொல்றோம், இப்போ நான் தான் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ இதை வந்து நியூ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு முறை இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம். ஸோ ஹவு இட் இஸ் பீங் எக்ஸாமின்ட். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நம்ம பேட்டன்ட் அப்ளை பண்றோம். ஸோ அப்ளை பண்றதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எப்படி எக்ஸாமின் பண்ணுமோ அதுக்குன்னு ஒரு இண்டிபெண்டா ஒரு கமிட்டியோ ஒரு ஏஜென்சியோ இருக்கு. அவங்க வந்து ப்ராப்பரா அதை எவாலுவேட் பண்ணி ஒரு டைம் ஃப்ரேம்ல அதுக்கு வந்து ஒரு பதில்னா அது அக்செப்டட், ரிஜெக்டட், இல்லை என்னவோ இல்லை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும், வாட் எவர் இட் இஸ்ங்கிறத சொல்லிடுறாங்க. அண்ட் நியூ டெக்னாலஜி மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ புது டெக்னாலஜி வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வந்து பண்றதுக்குள்ள அந்த மெக்கானிசம் ஒரு வழிமுறை இருக்கு. ஸோ நியூ டெக்னாலஜியை வந்து மார்க்கெட் பண்றதுக்கு ஒரு சேனல் வந்து ஈஸியா இருக்கு. உதாரணத்துக்கு என்னன்னா, இது வந்து எப்படின்னா, நம்ம இதுக்கு அடுத்த லெவல் என்னன்னா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு போறோம். இப்போ நீங்க நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதோட யூஎஸ்லயோ சைனாலயோ இன்னும் ஈஸியா ஆரம்பிச்சிடலாம். இது நான் சொல்ல, ஏற்கனவே கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸா நம்ம வந்து நான் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திஸ் entrepreneurship of our university. So we are having several meeting with several entrepreneurs and industrialists. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்தியாவில் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதோட நம்ம இந்தியன்ஸே சொல்றாங்க, நம்ம நாட்டில் ஆரம்பிக்கிறதோட நான் வந்து யூஎஸ்ல போய் ஈஸியா ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆஸ் அ இந்தியன், யூஎஸ் சிட்டிசனா இருக்கணும் கூட தேவையில்ல, இந்தியன் சிட்டிசனா இருந்தே நீங்க யூஎஸ்ல கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம், இல்ல சைனால கூட கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் இருக்காங்க. ஸோ they are here, but they started a company in USA or China, they are running like that in Europe also. ஸோ அந்த மாதிரி என்னன்னா நியூ டெக்னாலஜி மார்க்கெட் பிளேஸ், ஸோ தட் இஸ் வெரி சிக்னிஃபிகன்ட். ஸோ ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராடக்டோ பேட்டன்ட்டோ ஏதோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதை மார்க்கெட் பண்ணணும்னா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும். அதுக்குள்ள அந்த வழிமுறை வந்துட்டு சிம்பிளா, வித்தவுட் நம்ம இன்னும் போனோம்னா பாலிடிக்ஸ், கரப்ஷன்லாம் போயிடும். ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய கரப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, அது பெரிய தலைவலி. ஒன்னும் சிம்பிளா நீங்க எடுத்துக்கங்களேன், ஒரு இபி கனெக்ஷன் உங்க வீட்டுக்கு வாங்க, பிசினஸ்க்கு இல்ல, ஒரு இபி கனெக்ஷன் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வாங்கணும்னா நீங்க வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் கொடுக்காம வாங்க முடியுமா? ஸோ அப்போ ஒரு பிசினஸ்க்கு ஒரு இபி கனெக்ஷன் வாங்கணும்னாலே அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் இருக்கும்போது, இன்னும் பல்வேறு லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது
there is huge corruption and there is a lot of problem with regard to the marketplace. ஸோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது, ஸோ அதான் இப்போ பேட்டன் பண்ணி புதுசாக இப்போ நம்ம வந்து மேக் இன் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாலாம் சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த மேக் இன் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவுக்குள்ள பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னன்னா, சிம்பிளாக ஈஸியாக ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன், இவங்களை போய் பார்க்கணும், அவங்கள போய் பார்க்கணும், இது செய்யணும், அதெல்லாம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் கொடுங்க, ஆன்லைனே உங்களுக்கு பதில் வரும், முடிஞ்சு போச்சு. யாரையும் போய் யாரும் பார்க்க தேவையில்ல. அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்தாதான் நம்ம இந்த பேட்டன் சிஸ்டமோ இல்லை எல்லாமே வந்து மாறுறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும். ஸோ யூஎஸ்ல, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ யூஎஸ்ல வந்து பாருங்க, இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் பேட்டன்ஸ்னால வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாருங்க, பேட்டன்ட் எந்த அளவுக்கு பேட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? So on the y-axis you have the number of patents, and the x-axis you have the year. So பாருங்க, நீங்க 2000 பக்கம் வர 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 நிறைய பேட்டன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ எந்த அளவுக்கு பேட்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆல்சோ வாண்ட் இன் இந்தியா. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டன்ஸ் வந்து வரணும். பேட்டன்ஸ்னால நிறைய எக்கனாமிக் க்ரோத் நடக்குது வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். So fostering innovation. So இதான் ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்லைட் தான். So in 1880s about 20,000 patents were there. 1940,000. 80s there were 100,000. In 2014 there are about 300,000 patents are there. And the more the patents, more the businesses, more entrepreneurship, more profit, more economic growth. So that is why patents are important, and that is why in fact we are having this awareness program so that you all know the importance of patents. Right, and next slide please. Okay, so this is the value of IP to a nation's economic survival. Right, so patents வந்து பாத்தீங்கன்னா, through patents வந்து US GDP contribution is 38%, but market value of all these patents is about 80%. ஸோ யூஎஸ் ஜிடிபியில் பேட்டன்ஸ்னால வரக்கூடிய வருமானம் வந்து 38%. தட் இஸ் பேட்டன்ட்னால பிஸ்னஸ் உருவாகி அந்த பிஸ்னஸ்னால வருமானத்தில் தட் இஸ் 38%. பட் வேறஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் தீஸ் பேட்டன்ஸ் இஸ் அபவுட் 80%. ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் இம்பாக்ட் பேட்டன்ஸ் கேன் ஹேவ் ஆன் அவர் எக்கானமி அண்ட் அவர் எக்கனாமிக் growth. So that is why patents are very important, and we need to encourage the culture of having more and more research and development and registering more and more patents. Next slide please. Right, so thank you all for your patient listening, and thank you again for the opportunity. If there are any questions, I'll be happy to answer, but unfortunately I was not able to see you all. No. Okay. Hello. So is there any system where I can see you all, how many students are there, who are there? I'm not able to see that. Is there any mechanism for that? No.
Hello, sir. Sir? Hello, sir. மேடம் சொல்லுங்க. ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க. மேடம் Hello, sir. கேக்குது மேடம் சொல்லுங்க. Thank you so much, sir. அவருக்கு நான் கூப்பிட்டு இருக்கேன். கட் பண்ணிடுங்க. ஹலோ ஹலோ சார் சார் சொல்லுங்க மேடம். சார் ரியலி இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இட்ஸ் ஷார்ட் பீரியட்ல நீங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணி இது பண்ணியிருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Thank you. ஃபார்மல் ஒரு வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இருக்கு சார். ஓகே. அர்ச்சனா 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 இல்லைங்களா? தீபா பேசிட்டு இருக்கீங்க?
So thank you, sir. Thank you for joining, sir. Okay, thank you. So I'll leave. Yes, sir. Shall we wind up, Okay. sir? Yeah, fine. Yes, sir. Thank you. Thank you.